필리핀의 한 기독교 단체가 쓰레기장에 살고 있는 가족들에게 희망을 전하고 있습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 탈북 여성으로 박사가 된 북한 요리 전문가 이해란 박사를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 남과 북의 설을 번갈아 경험했던 남남북녀 박형석, 오영화 부부, 이슈를 보는 창에서 만나봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 홀로 믿음 생활을 하신 분들 중에는 오늘 같은 명절이 올 때마다 가족들이 모여서 함께 추도 예배 드리는 것이 가장 부럽다고 하는 이야기를 들은 적이 있습니다. 함께 모여서 예배 드릴 수 있는 가족이 있다는 것만으로도 충분히 감사하는 오늘이 되었으면 좋겠습니다. 여전히 가족들 가운데서 홀로 믿음 지키시는 분들, 또 이런 연휴에도 쉴 수 없는 분들이 계시죠. 오늘은 이런 모든 분들을 더욱 응원하고 싶습니다. 시채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 19일 목요일입니다. 헌신된 단 한 사람만 있어도 그로 인해서 변화를 만들어내는 원동력이 생기곤 하는데요. 쓰레기장이었던 마닐라 외곽의 어느 마을이 기독교 사역단체의 나눔과 봉사로 인해서 아름답게 변화하고 있다고 합니다. 어떤 내용인지 소개해 드리겠습니다. It's a little after 4 a.m. Philippine Standard Time. The first garbage truck arrives at the huge Peyote Stump site located in Greater Manila. There will be more, almost 500 before the day is over. Next come the small army of human scavengers looking for anything they can recycle to earn, if lucky, about 89 Philippine pesos a day or $2. They face harsh weather, stray animals, disease, flies, toxic substances, and foul odors. One observer described the smell as leaving your garbage out in the sun for a week, then sticking your head inside the bag. Children as young as 3 years of age needed to look for pieces of plastic and metal to sell in the recycling industry. And families are living in makeshift shanties made out of second-hand pieces of wood. There's no running water, no sanitation, and often not even a safe electrical connection. Children quickly learn at a young age that life here is all about survival. Little point really of dreaming of a different life. But some do with the help of Christian organizations like PCF, the Philippine Community Fund. Its first school, about 10 minutes from the dump, was a dirty, derelict warehouse. Then in 2010, a new school was built out of recycled shipping containers. It now has an enrollment of 800 students. PCF educates children for 7 hours a day, feeds breakfast and lunch. They earn food rewards for academic achievements and school attendance. And this is sufficient reason to keep them off the dump site and keep them in school. PCF takes a holistic approach, catering to both the physical and the spiritual needs of the children. Education programs have strong emphasis on values, emotional and physical development. Our goals are enrollment to employment. And we're just getting the first batch of students from college and university, and they're gaining jobs, and this is enabling them to break the cycle of poverty, not just for themselves, but for their families as well. Jessa used to be a waste picker, but when she was 7, she enrolled in PCF school. She started ballet as an after-school activity, and in just 5 years, she's performing with the most prestigious ballet company in Manila. If I'm not in PCF, I will be working in the dump site with my family. Daily food shortages are common for the families living at the dump, and for most, education is not an option. Even children who attend PCF feel the need to contribute toward the family's income, and thus working after school on the garbage mountain is not uncommon. PCF recognises this vulnerability and provides weekly food parcels for the children based on their attendance. We also have extracurricular classes to help the children develop their interests and also keep them away from the dump sites where they may be forced to work. One engineer said it would take 3,000 trucks a day, 11 years just to move all the garbage that's already here. And new garbage arrives in an estimated 1,200 tons a day. So there will always be a Peyote Stump site, and there will always be children to work it. But one by one, through efforts of the PCF school and other Christian groups, children like Jessa are finding their way out. I'm David Mills, CBN News. 이번에는 해외 선교 현장을 연결하겠습니다. 오늘은 중국입니다. 김충렬 목사님 전화 연결돼 있습니다. 목사님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 중국 네. 상하이 한인연합교회 김충렬 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요, 목사님.
네, 복 네. 많이 받으십시오. 네, 목사님, 중국에서는 새해 인사 어떻게 하나요? 네, 신년快乐. 새해 복 많이 받으세요. 신제 카일러? 신년 비슷합니까? 快乐. 네. 참 어렵네요. 네, 목사님, 중국도 우리나라처럼 설이 최대의 명절 아니겠습니까? 중국은 설을 춘절이라고 하는데요. 중국 네. 최대의 명절이죠. 공식적인 휴일은 2월 18일부터 24일인 다음 주 화요일까지 일주일입니다만 상하이만 해도 벌써 지난주부터 사람들이 고향으로 떠나기 시작했고요. 이번 주 들어서면서부터는 도로에 차들이 눈에 띄게 줄었습니다. 네. 이번 춘절 연휴에 중국 전역으로 이동하는 인구가 28억 명에 이를 것으로 추정하고 있는데요. 상상을 굉장하네요. 초월하는 엄청난 숫자죠. 네. 대도시에 나와서 서비스 업종에 종사하고 있던 사람들이 거의 대부분 고향에 가기 때문에 이 기간에는 평소보다 몇 배의 임금을 준다고 해도 사람 구하기가 어렵고요. 네. 심지어 춘절에 고향에 가려고 다니던 직장을 그만두는 사람들도 있다는 이야기를 들었습니다. 그렇군요. 예. 네. 이동 수단으로는 비행기, 고속버스, 철도, 승용차가 있고요. 오토바이로 이동하는 사람들도 꽤 있는 것 같습니다. 네. 특히 그 춘절 연휴 기간에 고속도로 통행료가 무료인데요. 그래서 그런지 고속도로가 주차장이 되어버리는 일이 어김없이 발생을 합니다. 네, 그렇군요. 중국 인구가 지금 13억 정도라고 이렇게 추산하고 있는데요. 이동 인구가 28억. 그런 계산이 잘 안 되는데요. 이것은 아마도 한 사람이 버스, 기차 또 여러 교통수단을 갈아타기 때문에 나오는 수치라고 이렇게 보여지는데요. 세계 경제가 지금 참 좋지 않은데 중국도 예외가 아니라고 들었습니다. 그래서 설 보너스 기대할 수 없다. 뭐 이런 뉴스도 나오던데요. 네, 중국 경제가 좋지 않은 게 사실입니다. 그리고 시진핑 주석이 집권한 이후로 강력한 반부패 정책을 펴고 있거든요. 이런 요인들 때문에 전과 같이 풍성한 보너스를 기대하기 힘들 거라는 생각이 들고요. 네. 보너스는커녕 임금을 받지 못한 사람들도 많이 있다고 들었습니다. 네. 상황이 이렇기 때문에 고향으로 가는 발걸음이 좀 무거울 것 같네요. 네, 네. 지금 한국 사람들이 해외에서 사는 사람들이 굉장히 많은데 지금 가장 많이 살고 있는 나라가 미국이라고 들었고 두 번째가 중국이라고 들었습니다. 아마도 많은 교민들이 살고 있을 텐데 어떤 음식을 해 드신다든지 어떤 문화적인 행사를 한다든지 어떤 일들이 있을 것 같은데요. 네, 사실 그 상하이에 거주하시는 한인들의 경우에는요, 설을 쇠러 한국에 많이 들어가세요. 네. 하지만 남아있는 분들을 위해서 한인회 주최로 떡국도 나눠 먹고 하는 행사를 꾸준히 가져오고 있습니다. 네. 가족 단위로 여행을 다녀오시는 경우도 많이 있고요. 이런 명절이 되면 해외에 거주하시는 분들은 사실 고향 생각이 많이 나는데요. 네. 여러 가지 이유로 해외에 살고 있는 분들 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 목사님 고맙습니다. 이제 다음 주 화요일까지 쭉 설 연휴가 계속될 텐데 남은 설 연휴 명절 좋은 시간 보내시길 바라겠고요. 또 우리 교민들 함께 모이셔서 한국 이야기 많이 나누시고 또 맛있는 떡국도 나누시기를 바랍니다. 목사님 오늘 귀한 소식 감사드립니다. 네, 감사합니다. 오늘은 설 명절이라 이렇게 한복을 입고 여러분과 만나고 있지만 요즘 참 한복 입는 일이 드물어졌습니다. 뿐만 아니라 음식도 참 그렇습니다. 전통 음식이 점점 사라지고 있는 안타까움도 있는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 북한의 전통 음식을 연구하고 또 전수하는 이해란 박사님을 소개해 드리겠습니다. 고향을 북에 두고 오신 여러 우리 교민들 또 탈북민들 그리움으로 북한의 전통 음식을
만들고 그 맥을 잇고 있는 이혜란 박사님, 지금부터 만나보시겠습니다. 남북 통일을 소망하며 만들게 된 통일약과. 오늘도 약과 주문 때문에 눈코 뜰 새가 없습니다. 탈북 여성 박사 1호, 북한 요리 전문가, 탈북민 단체 대표. 여러 직함이 말해주듯 거침없이 활발한 행보로 자신의 꿈을 이뤄온 그녀. 안녕하세요. 사단법인 북한전통음식문화연구원의 이혜란이라고 합니다. 1997년도에 저희들이 대한민국에 이제 왔어요. 우리 가족이 정치범 수용소에 끌려갈 것 같다는 그런 상황이 됐기 때문에 저는 오직 그때 아들만 생각했어요. 우리 아이가 태어난 지 이제 백날도 채 안 됐는데 정치범 수용소에 끌려가가지고 거기에서 짐승처럼 정말 사육당할 것 같은 생각을 하니까 도저히 저는 거기에 이제 있을 수가 없었어요. 그래서 나는 우리 아들을 위해서 나는 죽든지 살든지 여기를 뛰쳐나가야 되겠다, 이런 생각을 했죠. 오면서 막 잡히고 뭐 여러 가지 어려움이 이제 많아졌어요. 거기서 몰랐죠. 이 세상에 하나님이 존재하신다는 건 몰랐고, 저희들이 북경에 오니까 북경에 도착했는데 저희 아버지께서 갑자기 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이러면서 그 요한복음 3장 16절을 막 외우시더라고요. 그리고 예수님 내 주여 내 중심에 오셔서 주님 한 분만으로 만족하옵니다. 이게 10절까지 있어요. 뭐 동남풍아 불어라 서남풍아 불어라 이렇게 10절까지 쫙 있는데 그것을 10절까지 저희 아버지가 부르시는 거예요. 제가 너무너무 놀랐어요. 세상에 이런 반동 아버지를 내가 33년 동안 모르고 살았다는 게 너무 정말 기절초풍을 할 정도였는데, 그 나중에 이제 한국에 와서 제가 그 하나님을 알게 됐고 더 믿게 됐어요. 우리 가족을 빨리 데려왔으면 좋겠다는 한 가지 일념을 가지고 기도를 했어요. 기도할 줄도 모르죠. 기도를 했는데 한국에 온 지 한 2개월 지나서 가족을 만나게 됐어요. 그러고 나니까 하나님께 너무 감사한 거예요. 그래서 이제 저는 교회를 나가야 되겠다 이렇게 생각을 했어요. 첫 새벽 기도를 갔을 때 그 찬송가 중에 내 모습 이대로라는 찬송이 있어요. 날 위해 돌아가신 주 날 봐주옵소서. 이 찬송을 불렀어요. 근데 너무 눈물이 많이 나는 거예요. 제가 그날 아침에 엄청 많이 울었고요. 그냥 제 느낌으로 이제 그 주변에 왜 뜨거운 공기가 이렇게 막 오면서 저를 이렇게 꽉 안아주는 느낌? 그런 걸 이제 받았어요. 탈북엔 성공했지만 막상 이곳에서 무엇을 시작해야 할지, 어떻게 살아가야 할지 몰랐던 그녀. 보험 일이며 여러 가지 일을 거친 끝에 마지막으로 도전한 것이 바로 요리 공부였습니다. 북한에 있을 때 식품공학을 전공했을 때는 제가 출신 성분이 나빠서 갈 곳이 없었어요. 대학 추천이 안 됐고 또 이제 특히 인문계 같은 것은 전혀 이제 할 수가 없어서 그래서 제가 식품공학을 전공을 하게 됐고요. 그리고 한국에 와서 식품공학을 전공하게 된 것은 그래서 제가 옛날에 공부했던 걸 좀 해야 되지 않나라는 그런 것 때문에 그 식품영양학과에 가게 됐어요. 그 박사학위 논문을 쓰고 나서 그 이제 연구 프로젝트를 하나 맡게 됐고요. 그래서 그거를 하다 보니까 그 연구원을 이제 설립을 하게 됐어요. 그래서 연구원을 설립을 하면서 제가 이런 것을 했으면 좋겠다고 생각했던 부분이 탈북민들의 자립정착, 자립자활 이걸 위해서 직업훈련 교육을 좀 하면 좋겠다 그런 생각을 하게 됐어요. 그래서 탈북민 중에 지금 여성이 한 80% 정도 되거든요. 그리고 여성들 속에는 이제
나이가 40대, 50대 이렇게 경력 단절 여성들이 많죠. 그래서 할 수 있는 일이 그렇게 많지 않기 때문에 그래도 이제 북한 음식이라도 좀 잘 만들게 되면 그 또한 하나의 일자리 창출이 되지 않을까 그런 생각 때문에 시작을 하게 됐어요. 같이 일하면서 탈북민들이 이제 같이 이제 그 일하니까 편하잖아요, 심리적으로. 그래서 상당히 또 좋아하고, 그리고 또 저도 같은 탈북자이기 때문에 될수록이면 이분들을 많이 우대를 해야 된다고 생각을 해요. 이게 밑에 이제 손님이 없어서 내려가 보면 사람들이 올라오기 전에 되게 머뭇거려요. 올라가시니까 손해 볼까 봐. 막 그래서 제가 올라가세요. 정말 맛있게 잘해드릴 수 있어요. 그러면 뭐 혹시 그렇지 않으면 어떡할 거냐, 피해 보상할 거냐 그러면 제가 피해 보상 해드리겠습니다. 맛이 없다 그러시면 음식값을 받지 않겠습니다. 그리고 이제 그 손님들을 모셔오는 경우가 있었거든요. 많은 분들이 오셨다가 생각보다 담백하고 너무 맛있다 이렇게 얘기를 하실 때 저는 너무 고마웠어요. 북한 사람들은 설명 줄 때 기본적으로 송편을 먹는 게 제일 중요해요. 그 떡방아를 막 찧어가지고 송편을 막 한 10kg 정도씩 막 하거든요. 뭐 엄청 많이 해야 돼요. 그래서 엄청 힘들어요. 그렇게 해서 송편을 만들어가지고 이제 그 옆집에도 돌리고 막 이렇게 이제 하는데 또 북한 사람들이 많이 먹는 음식 중에 하나는 그때 돼지고기를 좀 구할 수 있으니까 돼지고기 국밥이죠. 그러니까 이 돼지고기를 삶아서 이제 썰어 가지고 양념을 묻혀요. 양념을 묻혀가지고 밥 위에다 넣어가지고 또 국물 부어서 이제 말아먹는 돼지고기 국밥이 있어요. 그런 것들이 가끔 뭐 먹고 싶은 것 같아요. 올해는 좀 통일이 돼서 내 고향 평양에 가고 싶어요. 저는 평양에서 쫓겨난 지가 41년째 돼요. 그러니까 통일이 빨리 돼서 정말 50년 채우기 전에 내 고향으로 좀 돌아가고 싶어요. 두고두고 생각나는 땅 고향. 40년이 지난 지금도 그녀의 마음에 남아있는 고향은 닿을 수 없는 그리움입니다. 조국 해방 70주년이 되는 그 올해 설 명절을 맞으면서 정말 우리 C채널 애청자분들께서 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 하나님의 은혜 안에서 늘 충만하게 살아가시기 바랍니다. 남북이 하나 되는 날, 그날을 기다리고 또 기다리며 이해란 박사는 오늘도 통일 밥상을 차립니다. 네, 고향을 그리워하는 우리 이해란 박사님의 마음이 이렇게 전달되는 것 같아서 마음이 짠합니다. 마찬가지로 고향을 북에 두고 오신 모든 분들의 한이 다 풀리는 그날을 손꼽아 우리 기다려 봅시다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간입니다. 한국교회 희망봉사단이 설날을 맞아 동자동 사랑방 공제협동조합에서 잔치를 베풀었다고 합니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 설 연휴 첫날 서울 용산구 동자동 쪽방촌에 335 사람들이 모였습니다. 쌀쌀한 날씨였지만 이곳에 모인 사람들의 표정은 밝기만 합니다. 한국교회 봉사단이 명절을 외롭게 보내는 동자동 쪽방촌을 찾았습니다. 불고기를 비롯한 각종 반찬과 떡국떡이 담긴 사랑의 도시락을 전하기 위해서입니다. 아이부터 어른까지 수십 명의 봉사자들은 양손에 도시락을 들고 높은 계단을 오르며 배달에 나섭니다. 한국교회 봉사단은 쪽방촌 곳곳을 다니며 따뜻한 격려와 함께 정성이 가득 담긴 도시락을 직접 건넵니다. 사랑의 도시락을 전해준 봉사자들은 어려운 이웃들에게 작지만 따뜻한 선물을 줄 수 있어 뿌듯하기만 합니다. 일단 와서 직접 보니까 항상 그 뉴스에서 보던 쪽방촌을 직접 보니까 좀 솔직히 많이 놀랬고, 많이 어려운 분들이 함께 이렇게 사시는 거 보고 이렇게 진짜 작은 전달이지만 그래도 이걸로 조금 위로받고 맛있게 드실 수 있었으면 너무 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 매년 명절과 성탄절에 소외된 이웃들을 찾아 사랑을 전하는 한국교회 봉사단. 올해도 어김없이 쪽방촌을 찾아 설날 사랑잔치를 벌였습니다.
음식을 좀 나누고 또 사랑을 나누는 거예요. 사랑을, 정을 나누고 그렇게 하면서 우리가 이 어려울 때에 모두 힘을 모아서 함께 더불어 살아가는 우리 사회를 만들어 가야 되니까 한국교회 봉사단이 쪽방촌에서 펼친 작은 나눔과 섬김을 통해 외롭고 추운 우리의 이웃들은 조금은 따뜻한 설 연휴를 보냈습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 오늘 같은 명절에 가장 많이 생각나는 곳이 고향이고 또 만나고 싶은 사람들이 가족이겠죠. 이럴 때 고향이 있어도 갈 수 없는 분들, 특별히 지척에 고향을 두고도 갈 수 없는 탈북민들의 마음은 더욱 안타까우실 텐데요. 하루빨리 통일이 되어서 이런 그리움이 해결되길 바랍니다. 오늘은 가정 안에서 먼저 통일을 이루신 박형석, 오영아 부부를 스튜디오 안으로 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 네. 오늘 두 분 남남북녀라고 하셨는데 자세한 소개 좀 해주시죠. 네, 안녕하세요. 청주 우암교회를 섬기고 있는 남쪽의 남편 박형석이라고 합니다. 같은 교회를 섬기고 있는 북쪽의 아내 오영아입니다. 네, 그래서 우리 통일 부부라고 이렇게 소문이 나셨군요. 남쪽에서는 온 가족, 친척들이 다 모이거든요. 잘 아시겠지만 네. 북한은 어떻게 하는지 궁금합니다. 저희는 명절이라 해서 안 오는 것이 도와주는 것이에요. 저희는 그래요? 좀 사는 게 어려워서 안 오는 거 도와주는 것이고 또 있잖아요. 북한은 김일성 우상화가 심하기 때문에 여기처럼 최대 명절은 아니에요. 저희는 그렇군요. 그냥 보편적인 휴일이에요. 네. 그리고 집에서 제사를 지내는 가정도 있다 보니까 그날만큼은 또 흰쌀밥 먹을 수도 있는 그런 좋은 기회가 올 수도 있어요. 예, 그러니까 큰 명절이 되면 그냥 쌀밥 먹을 수 있어서 기다려지는 네. 그런 날로 인식하고 있군요. 네. 네, 어떤 놀이 문화는 있습니까? 여기는 뭐 예배를 세배 끝나면 세배도 다니고 가족끼리 뭐 차 마신다나 뭐 외식 또는 영화 보러도 가고 그러더라고요. 저희는 일단 부모님들께 세배는 없어요. 네. 세배는 없고요. 이제 뭐 옛날 같으면 우리 어릴 적에는 가족들끼리 윷놀이나 또는 동네 사람들끼리 윷놀이하고 이랬었어요. 근데 네. 그리고 제가 기억에 저희 어머니가 저희 막내 예쁘게 한복 입혀가지고 동네 가장 어르신 할아버지께 세배드리러 몇 번 보내더라고요. 그러면 할아버지가 고맙다고 떡이나 사탕 같은 것을 선물로 주셨어요. 그렇군요. 근데 하도 먹고 사는 게 힘들다 보니까 그런 것은 뭐 찾아볼 수가 없어요. 아예 없어지고 말았어요, 이제는. 그렇군요. 네. 그래도 명절 하면 그래도 뭔가 이전에 먹지 못했던 뭐를 먹는 그런 즐거움이 있었던 것 같은데 여기서는 떡국을 먹잖아요. 대표적인 음식. 네. 혹시 북한에서 대표적인 명절 음식은 무엇이 있습니까? 저희 고장에서는요. 옛날에는 설 음식이면 만둣국하고 송편을 먹었어요. 네. 근데 이제 만둣국이 꿩고기가 육수를 하는데 이건 주로 평안도에서 좀 많이 사용, 좀 귀하다 보니까 저희는 개인 집들에서 이제 토끼를 많이 길러요. 그럼 토끼 육수를 해가지고 토끼를 잡아먹거든요. 토끼 육수를 해서 꿩 만둣국, 토끼 만둣국을 끓여 먹고 네. 또는 송편을 먹고 그랬었어요. 근데 지금은 뭐 설날 명절 하루에 뭐 한 끼 시래지국 한 그릇이라도 먹어도 감사하는 그런 날이 되고 말았어요. 그랬군요. 그 네. 전통 음식인데 네. 그 재료를 구할 수가 없네요. 네네. 예. 근데 이쪽에서는 또 구할 수 있는 기회가 있을 텐데 우리 박형석 성도님은 어떻게 아내 지사님 해주신 거 드셔보신 적 있으세요? 네, 그 중에서도 두부밥하고요. 송편을 많이 좋아하는데 그중에 송편 같은 경우는 담백하고 그다음에 그 안에 들어가는 게 한국에서 이렇게 만드는 송편들 있잖아요. 네네. 그것보다 이렇게 달아서 느끼함을 느끼는 게 아니라 담백하면서도 구수함 있잖아요. 네. 이게 본연의 맛. 네. 그런 맛을 참 맛있게 먹어요. 시청자 여러분께서 한번 만들어봤으면 좋겠다는 생각을 해보게 됩니다. 네. 어쨌든 이 남쪽에서 사시는데 이제 북한에서는 음식을 잘 하시지만 남쪽 사람들 입맛에 맞춰서 또 음식하는 거 어려울 텐데 이런 명절에 다 모이잖아요. 네. 이제 음식을 하셔야 되는데 네. 어떻게 하세요? 이제 뭐 걱정 없어요. 저는 이제 네. 가정에서는 저희 남편이 제가 어떻게 해도 잘 드셔줘요. 근데 이제 한국 음식 워낙 짜고
또는 너무 조미료 맛이 강해요. 근데 시댁에 가면요, 이제 저희 형님이 계시는데 형님께서 이렇게 음식을 참 잘하셔요. 그래서 형님 말한 대로 하고 모르면 형님 이럴까요? 그럼 형님 그래, 그럼 그대로 하고. 그래서 저는 뭐 어려운 거 없어요. 네, 아유 사랑을 많이 받으시네요. 너무 시집 잘 가셨어요. 그렇습니다. 네. 그래도 이 처음에 결혼을 이야기 나올 때 참 갈등이 많았을 거란 생각이 듭니다. 사실 가까운 곳이지만 아주 먼 곳이죠. 어떻게 이 갈등을 우리 극복하셨는지 궁금합니다. 처음에 부모님도 걱정도 많이 했고요. 또 부모님뿐만 아니라 저도 걱정을 많이 했고요. 네. 이렇게 아무래도 사람을 만나다 보면은 상처도 쌓이고 상처가 쌓이면은 마음도 아프고 때로는 그 만나는 사람도 멀리하고 싶기도 하잖아요. 네. 그래서 아내를 선택하기까지 꽤 많은 시간이 흘렀어요. 그렇군요. 네. 우리 오영아 집사님 참 우리 북한에서 이탈해서 이곳에 새토민으로 정착하기까지 사연들 들어보면 눈물 없이 들어올 수 없더라고요. 정말 짧게 얘기할 수 없는 긴 내용이 있을 텐데 좀 여유 있는 시간으로 좀 설명 좀 해주시죠. 남편을 따라서 낯선 곳에 온다는 것이 쉽지 않았어요. 네. 그리고 저의 또 삶의 멘토자들이 있어서 그분과 헤어져야 된다는 그 아픔도 있었고요. 네. 근데 저는 한국에 도착해서 하나님을 교회를 다녔고 그리고 제 삶 가운데 정말 살아계신 하나님을 제가 직접 만났어요. 네. 그런데 문제는 제가 좋아하는 이 남자가 교회를 안 다녀요. 그래서 남편한테 조건을 걸었어요. 내 남편 될 사람은 교회를 다녀야 된다. 남편이 다니겠다고 그래서 허락하에 저희가 연애를 시작했어요. 그렇지만 뭐 이런 말들이 있잖아요. 다 잡은 물고기에 밥 주는 거 봤냐. 저는 행복하면서도 두려웠어요. 네. 결혼하고 이 사람이 교회 안 다니면 뭐 어쩔 거예요. 결혼 물릴 수도 없는 거잖아요. 근데 지금은 뭐 처음에는 이 사람이 저하고 약속 때문에 열심히 교회를 다녔지만 지금은 이 사람이 하나님이 정해주신 제 짝이라는 걸 저는 믿어요. 왜냐하면 저희 가정에서는 부부지만 저희 믿음 안에서는 믿음의 저희 기도의 동역자가 되었어요. 저희가 그래서 서로가 힘들고 지칠 때 말 한마디 기도 하나로 서로 응원해주고 손잡아주는 그런 끈끈한 끈으로 엮여져서 참 잘 살아가고 있습니다. 네, 아유, 잘 극복하고 계신데 뭐 하나 에피소드가 있다면 어떤 문화적 차이 재미있는 이야기가 있었습니까? 문화적 차이요? 네. 황당했었어요 처음에. 네. 보통 우리나라 같은 경우는 결혼하기 전에 집에 데리고 와서 인사드리고 이 여자입니다. 그리고 나서 뭐 이렇게 상견례하고 이런 식으로 진행을 하잖아요. 그렇죠. 부모님한테 처음 말하고 나서 데려오라는 시기가 명절이었었어요. 네. 근데 아내 보고 명절 때 이번에 내려가는데 고향집 내려가는데 같이 가서 인사도 드리고 부담 갖지 마라. 네. 인사도 드리고 가자. 당연한 거죠. 네. 예. 아내 안 간다고 했습니다. 왜 안 간다고 하셨어요? 북에서는요. 네. 아내가 생각하기에는 북에서는 결혼하기 전에는 시댁을 안 간대요. 무슨 말이죠? 그러니까 저희 고장에서는 네. 여자가 결혼하기 전에 네. 남자 집 문턱을 함부로 넘지 못하게 돼 있었어요. 어른들이 저 그렇게 가르쳤어요, 저는. 근데 결혼도 안 했는데 집으로 가자는 거예요. 그래서 거절했죠. 문턱을 넘자 그러니까. 네, 남자 집 문턱을. 그런 또 전통이 있었군요. 네. 네. 지금 결혼해서 시간이 꽤 흐르셨는데 아이들이 어떻게 있나요? 지금 이제 올해 4학년 올라가는 11살짜리 큰 딸하고 네. 그다음에 이제 작년에 이제 7개월 된 딸 막내 딸 네. 둘이 있습니다. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 막내는 어려서 아직 잘 모르겠습니다만 큰 아이는 이제 사춘기도 막 겪고 그럴 텐데 학교 갔을 때 엄마와 아빠 이런 결혼의 관계 이런 것들을 이해하고 있는지 모르겠습니다. 저는 북한에서 온 게 죄는 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 어려서부터 엄마 친구에 대해서 엄마 고향이 북한이고 북한은 가족이 누가 계시며 북한은 뭘 먹고 살았으며 제가 산 다니기를 좋아하거든요. 산에 다녔고 엄마 친구는 어땠고 엄마 뭐 학교 때 뭐 때문에 선생님한테 혼났고 뭐 학교 시절 계속 얘기를 해줬어요. 북한의 유머 그리고 지금은 우리가 서로 헤어지고 기다려야 되고 또 보고 싶어하는 이런 그리움 속에 있지만 반드시 하나님이 하나님의 방법으로 하나님이 때에 하나님의 사람들 통해서 통일을 이룰 것이라는 그런 믿음의 얘기도 많이 해주었어요. 네. 그러다 보니까 딸이 그게 아주 자연스럽게 넘어가게 됐고요.
학교에서 요즘 북한에 대해서 조금씩은 가르쳐 주나 봐요. 네, 수업 시간에 예, 있습니다. 예. 북한에 대해서 선생님이 말씀을 하시는데 저희 딸이 손을 들더니 선생님 저희 엄마도 북한에서 오셨어요 그러더래요. 자랑스럽게. 네. 그래서 예. 선생님 전화를 저한테 네. 주셨는데 정말 아이가 학교 생활 밝게 너무 잘합니다. 그리고 얘기하는데 제가 너무 감사하고 고마웠어요 딸애한테. 네, 정말 교육을 잘 시키신 것 같습니다. 정말 잘 됐네요. 이 명절이 되면 해외에 있는 교민들이 향수병을 많이 느낀다 그래요. 막 어쩔 줄 모르는 향수병을 느끼는데 뭐 북한은 더구나 가실 수 없는 땅이지 않습니까? 이 향수를 어떻게 달래세요? 많이 보고 싶죠. 많이 보고 싶고 제가 예전에 기도를 그렇게 한 적이 있습니다. 하나님 언제까지입니까? 날짜를 정해 주십시오. 그럼 제가 기다리겠습니다. 그런데 저한테 평생 가슴에 묻으라고는 하지 말아 주십시오. 자신 없습니다. 그랬어요. 근데 제가 후에는 기도 제목을 바꿨어요. 하나님 저한테는 머리카락 한 올이도 검고 희게 할 능력이 없습니다. 주님께서 마음 아파하시는 저 북한 땅을 위해서 제가 기도하겠습니다. 주님이 우리 가족 책임져 주세요. 제가 그랬습니다. 그래서 지금도 이 땅의 세터민들을 위해서 북한 땅의 주님의 백성들을 위해서 기도하면서 주님의 방법, 주님의 때를 기다리고 있습니다. 힘들 때마다 주님께 올려드리고 그리고 살아가고 있습니다. 그리고 이제 또 몰래 또 이불 뒤집어 쓰고 그쵸. 고향 그거는 생각해서 또 네, 있죠. 막 꼭. 우시고 네. 그러면 남편은 그때 어떻게 해주세요? 해줄 수 있는 것이 없잖아요. 처음에 한 네. 1, 2년은 아내 이제 그런 부분들은 알고는 있었는데 그렇게 심각하다 생각할 정도는 아니었었어요. 근데 아내 보고 항상 하는 말이 있거든요. 내가 하나님도 아니고 예수님도 아니고 내가 당신을 갖다 다 그걸 받아줄 수도 해결해 줄 수도 없다. 그렇죠. 대신 내가 당신 남편으로서 들어는 줄 수 있지 않느냐. 힘들다도 말은 해라. 내가 해줄 수 있는 게 그것뿐이라면은 그거라도 하고 싶다. 그 자리를 뺏어버리면은 내가 남편으로서 뭔 소용이 있느냐. 그 작년부터인가 올 초부터인가 아내가 가족 보고 싶으면은 보고 싶다 하면서 울어도 옆에서 그나마 이렇게 기둥처럼 서 있어 줄 수라도 있고 붙잡아 줄 수 있는 사람이 되니까 조금 더 낫더라고요. 그러니까 예전보다는 좀 더 많이 가까워진 것 같아요. 그래요. 뭐 갈 수 있는데 안 가는 것하고 갈 수 못 가는 거는 정말 큰 차이가 있는데 정말 남편을 잘 만나신 것 같습니다. 저희가 예. 뭐 이렇게 사람이란 게 자기가 아파보지 못한 아픔은 모르거든요. 그래요. 그래서 저 혼자 아프면 되는데 괜히 뭐 남편한테까지 얘기해서 같이 불편하게 만들 필요가 있을까 싶어서 그래서 제가 늘 혼자 아파하고 그랬었어요. 남편은 그 부분이 안타까워서 자꾸 얘기하라고 하는데 이게 말로 되는 이게 겪어보지 못한 사람은 몰라요. 그렇군요. 말로 할 수 있는 게 아니니까 참 하기가 힘들더라고요. 그건 탈북민들끼리만 이해할 네. 수 있는 그런 아픔이군요. 네. 네, 아이고 참 이렇게 정말 이해하기 어려운 또 경험할 수 없는 이런 관계 속에서 말하자면은 정말 다른 나라 사람하고 결혼한 것보다 더 어려운 그런 관계인 것 같아요. 그래서 어떤 분은 북한 분과 결혼하는 것을 국제 결혼보다 어렵다 이렇게 말씀들을 하시더라고요. 정말 같은 민족이지만 너무나 다르거든요. 그래서 혹시 앞으로 정말 수만 명의 이민 탈북민들이 이곳에서 살고 있는데 많은 분들이 국제 결혼처럼 이렇게 남과 북이 만나 결혼을 할 텐데 그런 예비 신랑 신부들에게 정말 뼈가 되고 살이 되는 조언이 있을 것 같습니다. 저도 남자니까 네. 남편들 분들에게 해주고 싶은 말은 그 해결하려고 하지 말고 뭘 알려주고 답을 정해주지 말라는 거죠. 그저 왜 우리가 그 화나고 힘들고 어려운 일 있으면은 울고 소리 지르고 네. 왜 노래방 자주 가서 이렇게 노래하잖아요. 네. 그 뭐 이렇게 속이 갑갑하니까 큰 소리로 노래 치면은 왜 좀 뻥 뚫리는 거 있잖아요. 네. 그렇듯이 옆에서 들어주고 그냥 해결하지 말고 그 사람들이 하는 말 한마디 물론 나는 몰라요. 그만큼 이해는 하겠지. 머리로 지식으로는 이해를 하지만은 진정한 마음으로 그걸 다 받아들일 수는 없어요. 근데 그저 들어주기만 하더라도 소리치고 말하고 이렇게 큰 소리로 냈을 때 속이 풀리는 것처럼 그 사람들도 내가 말했을 때 누군가가 들어준다는 그거 하나만으로도 진짜 100분의 1, 1000분의 1이라도 그 사람의 그 아픈 마음을 조금이라도 풀어줄 수 있을 것 같아요. 그래서 많이 들어주어라. 네. 그리고 옆에 붙어 있어주고 들어주고 그것만으로도 진짜 최대한 노력할 수 있는 대로 더 큰 노력이라고 생각을 해요. 네, 정말 귀한 말씀 같아요. 사실 우리가
그 아픔, 그 공포, 그 슬픔들을, 그리움들을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 우리 박 지사님 말씀대로 정말 같이 들어주고 같이 울어주고 하는 것이 우리 정말 작은 통일을 이루는 그런 지름길이라고 생각을 합니다. 전라남도 벌교라고요. 네. 그럼요. 오늘 이렇게 정말 바쁜 시간, 귀한 시간 내주셔서 너무 고맙고 우리 탈북민들에게도 큰 위로가 될 줄로 믿습니다. 오늘 나와주셔서 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 설 연후 둘째 날인 오늘이 대동강물도 풀린다는 웃음입니다. 하루하루 계절이 봄으로 가는 속도를 내고 있는데요. 우리 마음도 봄처럼 더욱 따뜻하고 부드러워졌으면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.